गुराल કેટલા વર્ષે આવ્યો કેટલા વર્ષે આવ્યો વર્ષ કેટલા થયા લગ્ન કરે કેટલા વર્ષ 7 વર્ષે गुराल ने अंदर माता बोली थी छोकरो आले કેટલા મહિના બોલી थी 11 મહિના માતા બોલી थी 11 મહિના પહેલા માતાએ છોકરો આલ્યો हवा महीनो था એટલે નો મળવા આવજો હા આશે નહીં ठीक है ये खास ध्यान રાખવાની કોઈ સેવા કોઈ મિત્રોની કોઈ લાગવત કરવી નહીં હા ठीक है તમે નવા કેસ લઈને હું બધા મારા માટે બધા એક સમાન છે ठीक है આ લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ ચોથી Where are you from? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा में कहाँ से? रेवाड़ी से। तो रहते रेवाड़ी हैं या फिर गुजरात के हैं? अच्छा वहीं के बेसिकली वहीं से हैं। अच्छा पैर से स्टार्ट हुआ था और पूरे साइड में तकलीफ हो गई। सभावाळो मारो भगवान कैसा बरोबर मुशी भवानी बंदरी से माता बोलती है हरियाणा से और आप जिस जगह के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपने अपना घर बनाया उसी घर के अंदर दिक्कत है न्यू मकान बनाया है ऐसा कहना है जहाँ पे आप रहते हैं वो मकान न्यू लिया है ये न्यू बनाया है मतलब प्लॉट लेके न्यू बनाया है और वो जगह किसकी है किसके पास है नहीं सिटी तो है लेकिन उसका कोई बेसिकली पहले वहाँ पे क्या था वहाँ पे फार्म था खेत था और खेत में से डेवलपिंग हुआ डेवलपिंग में से वहाँ पे सोसाइटी डेवलप हुई सोसाइटी डेवलपमेंट से अलग अलग मकान बने और उसमें आपने कर लिया ठीक है और जिस टाइम से उस घर में गए हैं उसी टाइम से दिक्कत है सबसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ठीक है जैसे गुजरात में बोलते हैं बाल शिवोतर जैसे वहां पे बोलते हैं पीतर और दूसरे नंबर पे बोला जाता है या फिर बाल शिवोतर बोलते हैं जैसे हरियाणा के अंदर बोलते हैं प्रेत तकलीफ जो प्रेत बाधा का प्रश्न है घर के अंदर नींव के अंदर प्रेत बाधा की तकलीफ उसकी वजह से शरीर में दिक्कत बनी हुई है ये कहना है ठीक है और आपकी फैमिली में से कोई ऐसा बंदा है जो कम उम्र के अंदर एक्सपायर हो गया है कम उम्र में जिसकी शादी ना हो नहीं आपकी फैमिली कोई बहन कोई छोटी बहन या फिर कोई छोटा भाई हाँ मम्मी तो पहले ही गुजर गई ठीक है तो अभी फिलहाल आप 2 अगरबत्ती लगाइए और ये जो दिक्कत है 1 मंथ के अंदर पूरा सही हो जाएगी सही होने के बाद जो प्रेत बाधा की दिक्कत है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा हार्ट बीट बढ़ जाती है 1 नींबू लेना है काले उड़द लेने हैं ऊपर 7 बार घुमा के बाल लटका देना समझ में आया हाँ दरवाजा नींबू और उड़द 7 बार घुमा के उसको बाल लटका देना है मुट्ठी ब्लैक उड़द जाती है ब्लैक उड़द 7 बार घुमा के बाल लटका दे रही जैसे लटकाएंगे तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा अभी नहीं लेगा जो अभी नेक्स्ट एग्जाम देगा नीट का उसके अंदर मतलब आ जाएगा अभी जो एग्जाम दिया पहले दिया उसमें तो फेल हो जाएगा किसको दिया है ना उसमें पास हो गया आशीर्वाद कर लिए अब 4थे नंबर का बिजनेस कर रहे हैं ना आगे 3 बिजनेस कर चुके हैं अलग अलग बिजनेस 3 बिजनेस कर चुके हैं अभी 4थे नंबर का बिजनेस कर रहे हैं ठीक है अभी पार्टनर कौन है आपको पहले थे
देखो टोटली आपके बिजनेस में 3 पार्टनर, वैसे तो 4 है लेकिन 3 है पहले तो, ठीक है। उसमें एक पार्टनर पे कम विश्वास करना, जिसके नाम के अक्षर 2 है, नाम के अक्षर 2 है, मतलब शॉर्ट नाम से उसको बुलाता है, कोई उसका निक नाम है जो शॉर्ट नाम से उसको बुलाता है, तो उस पर कम विश्वास करना है। हाँ सोनू, जो सोनू है ना उस पर कम विश्वास करना है। 25 साल से, लेकिन दिक्कत चल रही है, बिजनेस चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो न्यू पार्टनर लिया उसी पे कम भरोसा करना है। अच्छा चलेगा, बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। पुराना होटल बंद सा हो गया, पुराने होटल के अंदर एक कोकोनट श्रीफल लेना है, नारियल, नारियल को लाल कपड़े में बांध के पूरी होटल में घुमा के होटल के आगे बांध देना एक कोने में, जहाँ लोग ना दिखे, वो होटल वापस चलना है, ठीक है। तंत्र बाधाएं किया कराया है, ठीक है। आपका आपस ही कोई मतलब कोई आपका रिलेटिव पास का ही है, कोई बंदा है जो आपसे जलता है, मतलब आपके घर पे आता भी नहीं है, मतलब उसको पसंद भी नहीं है खाना, ठीक है। उसका किया कराया चीज है वो 100% सही है। तभी तो बोला जब नींबू उड़द घुमाएंगे तो उससे सही हो जाएगा, और जैसे सही हो जाएगा पूरा आराम मिल जाए तो वो फिर नींबू उड़द लेके आते हैं। दो अगरबत्ती करें सुबह, हाँ ये चलाए आप चलाए, नींबू उड़द तो आपको लेके ही घूमेंगे, वास्तु ठीक है, लेकिन प्रेत बाधा का एक दिक्कत है, एक तंत्र की दिक्कत है, किसने किया कराया है, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम है। हाँ मकान ठीक है, ये तो एक भूमि का है, जमीन का जो मकान लिया उस जगह की दिक्कत है, और एक तंत्र क्रिया है जो की गई है, हाँ वो पुराना है, उसको समथिंग हो गए 18 से 20 साल, 18 से 20 साल हो गए, लेकिन नींबू उड़द घुमाएंगे तो उससे आराम लग जाएगा, पूरा 110% सही हो जाएगा, मानना पड़ेगा। कोई भी मतलब रुमाल के अंदर हाथ रुमाल लेना है, हैंड रुमाल उसमें लेके मार के कोई भी दिन घुमा सकते हैं। जो साइड वाला छोटा गेट है वहां से मतलब एक तो एंटर करते हैं, और एक जो मेन गेट है, ठीक है, यहाँ जिस गेट से कम आना जाना होता है उसी गेट पे मारना। बोला आशीर्वाद મારી સતીભાઈનો રોમ બોલતો હશે, વેળાએ શેર મારી બત્રીસી માતા બોલતી છે ભાઈ એ બોલું ના બનાવું તો મારું રોમ જરૂરી લે બે ભાઈ છે ને कोई सर कोई नहीं, मूल वतन विसलवास पाटन, बायकास्ट पटेल, लेवा कड़वा पटेल। स्वभाववाળું મારો ભગવાન કેસેટ વળાઈ જેવું પૂછું, હવે જૂની છે લાવે છે કે શું કરવું? ना आज मम्मी से शो तो फोन कर झगड़ा करे मारे बराबर ये पटेल स्वभाववाળું दादू बोलती नहीं, પણ જ્યાં મનોમન ઝાપડી ઉપર ટેક રાખી ઠેકાણે ન લાવું મારું નામ માતા નહીં ભાઈ સુધરી જા,
અને ઠેકણે લઈ આલી બરોબર ઝાપડી ઉપર ટેક રાખજે, જવું પર મોનતા રાખજે. હવે તો આજુ બોલતી નહીં, રિસાઈન જવા જેવું મારું નામ માતા નહીં, રિસાઈન જાતી નહીં પણ બીજો લખો. ઠીક છે, જાહેરમાં બોલતી નહીં, જાદુ કહેતી નહીં, પણ ચોદા હશે મને માતાને ખબર છે. એટલે માતા ઉપર મનોમન ટેક રાખશે, જહુભાઈ ઉપર મનતા રાખજો. અને બોડી બાર ઘરના બારે નીકળવા જેવું, તારા ઘરમાં નજર કરવા જેવું ફ્રીજ મારું નામ માતા નહીં. દાદુ બોલતી નહીં તો તારા દરવાજે કદાચ દ્વારપાલ બની રખવાડે થઈને ના ઉભી રહું, મારું નામ માતા નહીં ભાઈ. બાકી ચિંતા છોડી ભાઈ. મારો ભગવાન કે સેન વેળાઈ જેવું પૂછું, બાલ શિકોતર ની તકલીફ તમારા ઘેર હાચી, પેલી બાલ શિકોતર ની તકલીફ. પછી મારો નામ એવું કહેશે કે ગામના ગરથાની જગ્યા પર વાડાની જગ્યા વેચાણ ખટકાતે લીધેલી, જૂનું ગામ છો. એ વાડાની કોઈ જગ્યા લીધી છે? ક્ષેત્રચનાગરથી લીધું, બરાબર. એમને વસ્તાર ખરો, બરાબર. 16મી સદી બાળ શિકોતર માતા ગોપ, સદી શિકોતર અને ગોપ આ ત્રણ દેવ સતાર ઘેર ખરા. આ હોય વર્ષે પોતાની હતી. અને જે બહુનો જે પ્રશ્ન છે એ ડખાવાળું છે. દેવ વખો નહીં, દેવ તકલીફ નહીં, ઠીક છે, દેવ નહીં પણ બીજો ડખો છે એની તકલીફ છે. અને એની માતાજી ઉપર માનતા રાખજે, એ જો સુધરી જાય. ભલે તમે અમદાવાદ રહો તો અમદાવાદ શિકોતરના નામનો દીવ ઉપર 2 અગરબત્તી માતાની થાય. 3 મહિના થતા થતા જેટલા દુશ્મન છે, જે તમે નડે છે બધા સાઈડ થઈ જાય. બાકી ચિંતા છોડી. દાદુ બોલતી જગતમાં હું જહુભાઈ બોલતી છું. અને 13 દાડા બને તો કદાચ થેલો ભરીને ઘેર ના લાવું તો મારું નામ બતાવે. અને આટલું તારું ટોપું થઈ જાય, લાઈન મારી માતા વ્યવહાર કરી જાય. અને મોય ગઈ માનતા મને પડી મારી કોઈસી બગાડી ગયો છે, કદાચ જીવ તો મહેનત તારું નામ બતાવે. અને જો રેવા ગયો તો મારું નામ જરૂરી છે. મારી સદીનો ભગવાન બોલતો હશે, વેળાએ છે ભવાની 32 માતા બોલતી છું કે બોલું ના બનાવું મારું નામ માતા નહીં લે. બોલો બોલો. સભાવાળું મારો ભગવાન કહે છે, જો કદાચ સીધું બોલે આચું કહે તો કરવું ઝેર જેવું લાગશે. આપણે કોઈ ઓળખાણ બીજી કોઈ કરવી નહીં. વાતો કર્યા વગર બે ટોકન છેલ્લું આ લેવાનું. મારો ભગવાન કહે છે વેળાઈ જેવું કોઈ સાચું કંઈક કરવું ઝેર જેવું લાગશે. સિતારા વાળે કે ઉધારા વાળે કહેવાય. શું ધંધા કર્યા, શું કરી, તું બોલે શું બોલ્યું? જો જુગારી કર્યું મૂળ એવું જ કહેવાય, જુગારી જેવું. પૈસો બહાર આલી આવો એટલે મૂળ શું થયું? કોના દેવી બીજી બૈરાશી હે? અને તું કે મારા ભાઈ ધંધો નહીં, મારે કોઈ રોજી રોટી નહીં, રોજગાર નહીં, પૈસા કમાઈ તો એને આલ્યા છે. આ શું છે? એ તો કરેલા કર્મ તો ભગવાનને નડે છે ભાઈ. દશરથ રાજાએ શ્રવણને બોણ માર્યું હતું તો એ રોમને ભોગવવું પડ્યું હતું. સભાવાળો મારો ભગવાન કહેશે ને વેળાઈ જેવું પૂછું બરોબર. હું છે ભવાની 32 માતા બોલતી છું ભાઈ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભત્રીજાએ એમને ગુનો કર્યો તો દુર્વાસા ઋષિનું અપમાન કર્યું હતું, તો એનું પરિણામ આખી દ્વારકા નગરી ભોગવવું પડ્યું હતું. હે તો તમે તો તમારી જિંદગીમાં 7 વર્ષ થયા છે કર્મ કર્યા, કોઈ લોગર ટાઈમ નથી છો. આ શું તો દાદુ બોલતી ની બહેનું કરેલું છે અને એનું કરેલું છે, એનાથી સંબંધ તોડે તમે બધી રીતે પડી ગયા છો. હું માતા કહું છું ચમકે વેણે બંધાણા કે હું તને મેલું તો મારી માતા વસે છે.
જિંદગીમાં કોઈ દાડો છોડી નહીં પણ બાયડી કઈ તંત્ર છે બાયડી જ કરી શકે હે ઈરી નડી છે એની માતા તને સોટેલી છે તને આ રોડ ઉપર લઈને ઉભી રહેશે તો આવું હું માતા પૂછું અને પૈસે ટકે વકો છે રૂપિયા ટકે વકો છે કોઈ ધંધો રોજગાર કોઈ છે નહીં ઘેર બેહી દો કોઈ મજૂરી ના હે અને હાલ પૈસે આગા પાછા કરીને તમે આટલા આવ્યા છો હું માતા પૂછું જેમ કે 1000 રૂપિયા બાજુ વાળા પછી ઉસીના લીધા હું વરરાય છીએ બેઠી હતી ઉસીના લઈને આવે આવો બરોબર ફોન કરશે ને આવું કોઈ સદી કુશું લે ભાઈ બરોબર કોઈ છે ભવાની બત્રી છે માતા બોલતી શું કરું આજ હું બને છે કાલ હું બનશે 10 વર્ષ પછી હું બનવાનું છે એના શેખે દશરથ મને માતાને ખબર છે જેમ કે હું સાથેલી નહીં હું જાગતી બેઠી છું ભાઈ આર્યા વખામાં નડે છે પણ જા બે અગરબત્તી મારા દેવને ચાલુ કરી 3 મહિના થતા થતા દુનિયાના કોણે ધંધો કરી આવ્યો બીજો પૈસા રોડે તને ધંધો કરો તને વેપારી બનો તું જે ધંધો કરે હું મારી માતાનો 2% ભાગ 10,000 કમાય 200 રૂપિયા મારા રેડી મંજૂર છે વટથી બોલું જાય હું બોલું છું બધી બોલતી નહીં ભાઈ જેમ કે તમે માનતા માનો માતા તમારું ટોપો કરે બોલું પૂરું કરવાની જવાબદારી મારી તમે બોલો તમારે બોલો તમારે પૂરું કરવાની જવાબદારી તમારી કેમ કે દશરથ મને આલતા આવડે છે મને લેતા આવડે હે આજ 1000 રૂપિયા ઉછીનો લઈને આવ્યો છે મને 3 મહિના બને તો પૈસા વાળો બનાવું ભાઈ તારું દુનિયાનું ડેરું નડતું છે ને કનું ઉભું રાખું એટલે માંગુ છું માગી 10,000 200 માંગુ છું વધારે માંગતો નહીં પણ 3 મહિના થતા પાછો પૈસા વાળો બનો આજ તો ઉછીના લઈને આવ્યો છે પણ 3 મહિના દુનિયાનો ધંધો કરો ત્રીજો મોણા પૈસા રોડે તન ધંધો કરો તન વેપારી બનો તો હું દેવું કોઈ કરું ભાઈ પછી સાસુ કહેતી ના હે કે ભાઈ જે મોનતા મોનો જે આ ગાદી આવીને બોલો છો વર્તી એ વર્તન કરજો પાછું અમે ગળે બેહીને નહીં લેતા પણ પેલી ગળે બેહીને લે એ મિલતી નહીં અગુઈ થઈ જાય હક પણ થઈ જાય કોમ સુધરી જાય બધું થઈ જાય કોણ હમું કરતા આવડે છે ફેરવતા આવડે છે એ તો સુધા છેડા નંબર 5 લાખ માં પડે છે મને હગું કરાવતા આવડે મને તોડાવતા આવડે છે મને ટરતા આવડે ચાલુ કરતા આવડે છે જેમ કે બોલો તમે છો 32 ની કિંમત છે જે બોલો જેટલું બોલો એ વર્તવાનું હા તમારા મનથી મોનેલું હોય એમાં વધો ને મનોમન ટેક લીધી એમાં કોઈ તકલીફ નહીં હા પણ ગાદી આવીને બોલી દો ફોર્મમાં તો બોલું એ 2 અગરબત્તી હવે તારી પ્રાર્થના કરવાની 2 અગરબત્તી કરી ટેક રાખ લીંબુ અડદ ફેરવીને 12 કોર્સથી તકલીફ પછી જતા કોઈ જગ્યા કયું ગામ છે અમદાવાદ છે બરાબર વિશાલને એકવાર મળી લીધી એપ્લિકેશન એકવાર પાક કરે એમની દેવું પૂરું થાય કદાચ